मुस्तफ़ा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफ़ा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, तौबा तौबा उन्हें चाँद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चाँद जैसा कहूँ, चाँद जैसा बताना गलत बात है, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक हुए आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुए आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने। ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, ये नबी ने कहा कि इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, उनकी दिल को दुखाना गलत बात है, जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है, जिनको कुरान यासीन तौहा कहे उन पे उंगली उठाना गलत बात है। बलगल उला बिकामालिही, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला ओ जीशान आया, ओ सारे रसूलों का सुल्तान आया, अनोखा निराला ओ जीशान आया, ओ सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कुछ गुलाहों अरे बादशाहों, अरे कुछ गुलाहों अरे बादशाहों, निगाहे झुकावो हुज़ूर आ गए हैं, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं। हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, हलीमा को पहुँची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं। जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं समझते हैं तो इतने बड़े बड़े शहर आए, हम तो छोटे आदमी हैं यार, हम तो बच्चे हैं, छोटे मिर्च का बहुत तीखा होता है, नहीं समझते आप लोग। छोटो लंका झाल बसी है ना,
তাই বাচ্চা ছেলে বলে কি ভুল ভাবছেন? না समा है सना है हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवारे अंबिया का। समा है सना है हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवारे अंबिया का। नबी के गदाओं सबिक दूसरे को, नबी के गदाओं सबिक दूसरे को मुबारक सुनाओ, हुजूर आ गए हैं फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारों, चलो बेसहारों, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। रहमत आला मिराज वाले, दो आलम में आए सवेरे सवेरे, कुतुबों ये सरनगों और कहते थे ओस दाम, वो आए सवेरे सवेरे। शम्सो कमर जिस पे कुर्बान हो जाए, हूरों ले जन्नत में पलखे बिछाए। शम्सो कमर जिस पे कुर्बान हो जाए, हूरों ले जन्नत में पलखे बिछाए। वही नूर आतहा घर आमिना के, ओ तशरीफ लाए सवेरे सवेरे। रहमत आला मिराज वाले, दो आलम में आए सवेरे सवेरे, कुतुबों ये सरनगों और कहते थे ओस दाम, वो आए सवेरे सवेरे। यतीमों को जिसने गले से लगाया, परेशान उम्मत को गम से छुड़ाया। यतीमों को जिसने गले से लगाया, परेशान उम्मत को गम से छुड़ाया। उम्मत की खातिर दुआ कर रहे हैं, वो हाथों उठाए सवेरे सवेरे। मुबारक हो तुमको ए दाई हलीमा, तेरे घर वो आए नबियों का सुल्तान। हिदा आज जिन पर होरो मलाए, तेरे दर ओ आए सवेरे सवेरे। रहमत आला मिराज वाले, दो आलम में आए सवेरे सवेरे। कुतुबों ये सरनगों और कहते थे ओस दाम, वो आए सवेरे सवेरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। আপনি বসেন না, মুরব্বি সব জায়গায় গন্ডগোল। বসেন না মিয়া, আপনি গল্প করব? ও আপনার গল্প শুনবেন? আচ্ছা ঠিক আছে। ও উর্দু বোঝে না?
আরবি বুঝেন না? আরবি বুঝেন? ইংরেজি বুঝেন? শায়ের বলছেন, কবি বলছেন, নজমুল ওয়োনে ইসমু মুহাম্মদ, নূরুল কুলুবি ইসমু মুহাম্মদ, স্টার অফ মাই আইস নেম অফ মুহাম্মদ, লাইট অফ মাই হার্ট ইজ নেম অফ মুহাম্মদ, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, চোখের তারা নবীজির ওই নাম, হৃদয়ের জ্যোতি নবীজির ওই নাম। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বেশক। খুব রেগে আছে, থাক বাবু, যাওয়ার সময় কোথায় কি টায়ার পাংচার করে দিবে, দরকার নেই, থাক আমি বলবো নি। তো আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহ আমাদেরকে বসিয়েছেন, আল্লাহর দরবারে একবার সকলে প্রথম শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে গুটি কতেক মানুষ বসে আছেন, শেষ দোয়া পর্যন্ত বসে থাকবেন, আখেরি দোয়া চাইবে, আওলাদের রসুল আসবে। আমি এসেছি একজন পীরের আওলাদ, আরো এসেছেন আপনার বীরভূম জেলা থেকে একজন হুজুর এসেছেন, পীর সাহেব এসেছেন, আপনার পাঁশকুড়া থেকে একজন পীর সাহেব এসেছেন, আখেরি দোয়া করবেন ওনারা। আমি গুনাহগার এসেছি, এই যে আপনারা বসে বসে ওয়াজ নসিহত শুনছেন না, ওই যে হুজুর এসে দোয়া চাইবে, আখেরি দোয়ার সময় যদি থাকতে পারেন, ওই শেষ পর্যন্ত যদি ধৈর্য ধারণ করে বসে থাকতে পারেন, আপনার আমার আল্লাহ আমাদের ওপর খুশি হয়ে গিয়ে, আল্লাহর হাবিব বলেন, ওই যে তোমরা যখন হাত তুলে দোয়া চাইবে ওই মজলিসে বসে বসে, আমার আল্লাহর ফারিস্তারা যখন আল্লাহর দরবারে গিয়ে বলবে, আল্লাহ আপনার বান্দা বান্দিগুলো আল্লাহ আপনার দরবারে মোনাজাত করছিল, হাত তুলে দোয়া চাইছিল, আল্লাহ তারা কোন দুনিয়ার মানুষের কাছে হাত পাতেনি, আল্লাহ আপনি প্রভু, আপনি মালিক, আপনি খালিক, আপনার দরবারে হাত তুলেছিল। ও রব্বি আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা আপনার বান্দা বান্দিরা আখেরি দুয়ার সময়ে যতগুলো বান্দা বান্দি বসেছিল, চোখের পানি টস 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 করে পড়ছিল, আপনার দরবারে দোয়া চাইছিল, আল্লাহ পাক নাজাতের জন্য কাঁদছিল, পুলসিরাতের জন্য কাঁদছিল, জাহান্নামের আগুনের জন্য কাঁদছিল। ও রব্বি আল্লাহ পাক, তারা আপনার দিকে লক্ষ্য করে আপনার ওলি বান্দার সঙ্গে দোয়া চাইছিল। আল্লাহ পাক বলেন, আমার ফারিস্তারা যতগুলো বান্দা বান্দি আমি আল্লাহ পাক আমার দরবারে দোয়া চেয়েছে, মুনাজাত করেছে, আমি আল্লাহ পাক আমার দরবারে তাদের নেকিগুলো পেশ করো, হাজির করো। আল্লাহর ফারিস্তারা সোনার খানচাই করে বান্দা বান্দিদের সওয়াবগুলো আল্লাহর দরবারে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। আল্লাহ পাক বলেন, আমার ফারিস্তারা তোমরা যাও, চলে যাও, চলে যাও, আমার উপস্থিত বান্দা বান্দিগুলো যতগুলো বান্দা বান্দি আমি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া চেয়েছে, আমি আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলাম তাদের আত্মীয় স্বজন, মাই মুরব্বি, আব্বা জান, আম্মা জান, যারা অন্ধকার নীরব ঘরেতে চলে গেছে, তাদের খবরে সবখানাকে পৌঁছে দাও। শুধু তাই নয়, তাই নয়, এ আমার ফেরেশতারা আমি আল্লাহ পাক তাদের দুয়ার ওসিলাতে আমি আল্লাহ পাক ওই কবরবাসীদের আযাবকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ বেশক। আল্লাহর ফারিস্তারা বলে, আল্লাহ শুধু তাই নয়, তাই নয়, আমরা যখন মজলিসে বসে গেলাম, আমরা লক্ষ্য করতে লাগলাম আপনার বান্দা বান্দিরা আপনার নামে জিকির করছিল, আপনার রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছিল। ও রব্বি আল্লাহ পাক তাদের চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছিল। ও রব্বি আল্লাহ পাক তারা অন্তর থেকে আপনার দরবারে দোয়া চাইছিল, আপনার রাসূলকে দেখার ইচ্ছে পোষণ করছিল। আল্লাহ ওই সময়ে বলে, ফারিস্তারা তোমরা সাক্ষী থাকো, সাক্ষী থাকো, যতগুলো বান্দা বান্দি আমি আল্লাহ পাক এবং আমার রাসূল আমার হাবিবের ওপর না দেখে আমাদের উপর ঈমান এনেছে, আমি আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলাম কঠিন ময়দানে মাহশরে যেদিনে কেউ কারো হবে না, আমি আল্লাহ পাক আজকের দিনের নেকিগুলো মিজানের দাঁড়ি পাল্লাতে চাপিয়ে দেবো। আমি আল্লাহ পাক
ওই কোরআনের মাহফিলের ওসিলা করে বান্দা বান্দির চোখের পানির ওসিলাতে আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে বেহিসাব জান্নাতি বানিয়ে দেব। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকে বসেছেন এই যে সুন্নি কনফারেন্স, টাইম তো শেষ হয়ে গেল, কি বলবো? কই আমার পরে কে আছেন? আপনি আছেন? ও আছে, যাক আসুক, আমি ততক্ষণ বলি নাকি? এই যে বসেছি নবীর মাহফিল, কার মাহফিল গো? নবীর মাহফিল না? এই যে বললাম গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কার মজলিস? নবীর মজলিস। এখানে বসে শরিয়তের কথা হবে, হাকিকতের কথা হবে, মারিফাতের কথা হবে, হবে না? তো সেই চাদরগুলো যদি গায়ে জড়াতে পারেন তবেই নাজাত পাবেন। যেই ব্যক্তিটার শরীরে শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত এই সমস্ত চাদর থাকবে, ওই ব্যক্তিকে দুনিয়ার জমিনে যে কোনো বালা মুসিবত আসুক না কেন, যেই লাট সাহেবই আসুক না কেন, কেউ হিলেতে পারবে না। আর যার শরীরে শরীয়তের চাদর থাকবে না, তরিকত, হাকিকত, মারিফত থাকবে না, ওই ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। আদ-দাইয়ুসু লা ইয়াদখুলুল জান্নাত। দাইয়ুস হবেন না, মুমিন মুসলমান হন। মুখ থেকে দাবি করলে হবে না যে রাসূলকে মুহাব্বত করি। ওমরে ফারুক হুজুর কি বলেছিল? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বিবি ছেলে টাকা পয়সা এদের থেকে বেশি ভালোবাসি। আল্লাহর নবী বললে তুমি ঈমানদার হতে পারলে না। ওমরে ফারুক হুজুর কাঁদছেন। কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করছেন, ওমর তুমি কেমন আমি রসুলকে ভালোবাসো? ওমরে ফারুক হুজুর কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার এক তারিখের কথা মনে পড়ে যায়। আপনার লফজ মুবারক, জবান মুবারক থেকে আপনি বলেছিলেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ওমরে ফারুক আপনাকে আমি আমার নিজের জানের থেকেও বেশি ভালোবাসি। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, ওমর যে ব্যক্তি আমি রসুলকে নিজের জানের থেকে বেশি ভালোবাসলো সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাই রসুলকে মুহাব্বত করেন, চিনতে শিখেন, আকীদা ঠিক করেন। আগে আকীদা ঠিক করেন, তারপরে ওয়াজ শুনবেন। কারণ আকীদার যদি গন্ডগোল হয়ে যায় তাহলে হাজারো ওয়াজ শুনে লাভ হবে না। আজহার থেকে যদি আসে সেও যদি ওয়াজ শোনায় লাভ হবে না। যদি মক্কা মদিনার জমিন থেকে আসে তাও লাভ হবে না। আপনার আমার আকীদাটা যদি ঠিক থাকে, আপনার আমার মধ্যে যদি এলেম থাকে, যদি শিক্ষা থাকে, আপনি বুঝতে যদি পারেন যে না এই কথাটা ঠিক, এই কথাটা ভুল, তবেই আপনি প্রকৃত ঈমানদার। আপনাকে আগে শিখতে হবে। এই যে আপনারা বসে আছেন, আপনাদের মধ্যে এতটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে কোনো বক্তা যদি ভুল বলে ফেলে তার ভুলটা তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। এই জ্ঞানটা শ্রোতাদের মধ্যে থাকলে সমাজ পাল্টে যাবে। মুসলমান সচেতন হন। আজকে ওয়াজ নসিহত বহুত হচ্ছে, কিন্তু দেখবেন ওয়াজের মজলিসে উঠে নানা রকমের কেসা কাহিনী চলছে। এমন এমন ঘটনা শুনতে পাবেন যেগুলো কোথাও পাবেন না, কোনো কিতাবে পাবেন না। আমরা আল্লাহর ওলিদেরকে মুহাব্বত করনেওয়ালা, ভালোবাসনেওয়ালা, কি কথাটা ঠিক না বলবো? আল্লাহর নবী বসে আছেন, ওমরে ফারুক হুজুরকে ডাক দিলেন, ওমর একটু আমার কাছে আসো, আমি রসুল তোমাকে 3 বন্ধুর কথা শোনাবো। 3 বন্ধুর কথা শোনাবো, আমার কাছে আসো। বুখারী শরীফের হাদিসটা আছে। আল্লাহ রসুল ডেকে বলছেন, ওমর আমি রসুল, আমি আসার আগেতে 3 বন্ধু ছিল, ওই 3 বন্ধুর কথা একটু শোনো। আমি রসুল জানিয়ে দিলাম। একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে 3 বন্ধু যাচ্ছে। 3 বন্ধু গল্প করতে করতে যাচ্ছে। হঠাৎ আল্লাহ পরীক্ষা নিবে বলে ইচ্ছে করলো যে এরা প্রকৃত ঈমানদার, এরা কি আমাকে কি প্রকৃত ভয় করে, খাউফে ইলাহি কি এদের অন্তরে আছে, আমি আল্লাহ একটু পরীক্ষা করে দেখি। আল্লাহ কি করলেন? আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, পানি দিলেন। ওই 3 বন্ধু কি করলেন? একটা গুহার ভেতরে ঢুকে গেলেন। গুহার ভেতরে যখনই ঢুকে গেলেন, গুহার মুখখানা বড় পাথর পাহাড়ের মুখ থেকে এসে, উপর থেকে এসে বন্ধ হয়ে গেল। এখন 3 বন্ধু চিন্তা করছে কি হবে। আলোচনা করতে করতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এক বন্ধু বলছে, ভাই আমাদের জীবনের অতীতের ফেলে আসা কোনো নেকির কথা চিন্তা করতে করতে যদি আল্লাহর দরবারে দোয়া চাই, আল্লাহ যদি ওই নেকিটা আমাদের ওই দিনটাকে কবুল করে থাকেন, অবশ্যই আল্লাহ আজকে ওই দিনের ওসিলা করে আমাদেরকে নাজাত দিতে পারেন, বাঁচাতে পারেন। সুবহানাল্লাহ।
তো আল্লাহর ওলি, ওই তিন ওলি, তিন বান্দা চিন্তা করতে করতে আল্লাহর দরবারে প্রথম বান্দা হাত তুলেছে। আল্লাহর বান্দা হাত তুলে আল্লাহ দরবারে দোয়া চায়, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ও রব্বুল আলামিন, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা 1 তারিখের কথা, আমার আব্বা জান ছিল, আমার আম্মা জান ছিল, দুনিয়া জমিনে আল্লাহ বাপ মায়ের প্রাধান্য বেশি, প্রায়োরিটি বেশি। আল্লাহ পাক, আমি আমার আব্বা জান আম্মা জানকে এতটা ভালোবাসতাম, তাদেরকে আগে খাবার খাওয়াতাম, তারপরেতে আমি আমার বিবি ছেলেদেরকে খাবার খাওয়াতাম। এই কথা চিন্তা করতে করতে রবের দরবারে দোয়া চাইতে লেগেছে। ওই যুবক কাঁদতে লেগেছে, ও রব্বুল আলামিন, আল্লাহ পাক 1 তারিখের কথা, আমি মেষ চড়াতে গেলাম, ছাগল চড়াতে গেলাম ময়দানে, ছাগল চড়িয়ে বাড়িতে যখন ফিরে আসলাম, আমি দেখতে পেলাম দুধের কাটুরিটা আমি যখন হাতে নিয়ে এলাম, আমার আব্বা জান আমার আম্মা জান আরাম করছিলেন, ঘুমিয়েছিলেন। আমি ছেলে, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানোটা আমি ভালো মনে করলাম না, আমি তাদেরকে জাগালাম না, ঘুম থেকে উঠালাম না, তাদেরকে আরাম করতে দিলাম। হঠাৎ করে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরে আমার ওই বাচ্চা ছেলেরা এসে আমার পায়ের কাছে পা ধরে কাঁদতে লাগে, ক্ষুধার জ্বালা যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারে না। ও রব্বুল আলামিন, আল্লাহ পাক, হঠাৎ করে ফজরের আজান হয়ে যায়। আমি কি করলাম, আমার আব্বা জান আমার আম্মা জানকে দুধের কাটুরি দিলাম, পেয়ালা দিলাম, তেনারা পান করলো, তারপরেতে আমি আমার সন্তানদেরকে খাওয়ালাম। ও রব্বুল আলামিন, আমি বাপ মায়ের হকটা আগে আদায় করেছিলাম, তারপরেতে আমার সন্তানের হক আদায় করেছিলাম। আল্লাহ পাক, ওই দিনের ওসিলা করে আপনি আজকে আমাকে নাজাত দিয়ে দেন, বাঁচিয়ে নেন। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ওই ওলি বান্দাটা দোয়া চাইতে দেরি, আমার আল্লাহ পাক সাথে সাথে ওই পাহাড়ের গুহার মুখ থেকে পাথরখানা একটু সরিয়ে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এসে গেছে নজরুল ভাই, এসে গেছে। 10টায় মানে কতক্ষণ আছে? 2 মিনিট আছে। যাক, আমি একটু সালাম পড়িয়ে এসে 2 মিনিট আর কি বলবো পরে। মিয়া বলছে শুধু গল্প শুন, উঠে দাঁড়ান, একটু সালাম পড়ি। উঠে দাঁড়ান, সকলে উঠে দাঁড়িয়ে যান। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তালা আল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই, ওয়াজাবা শুকরুহু আলাইনা মাদা লিল্লাহি দাই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। কঠিন বিচারের দিনে কি আছে মোদের কপালে, গুনাহগার উম্মতি বলে লইবেন আপন করে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবী গো, আপনি যে নূরে তে পয়দা, সেই নূরে তামাম জাহান পয়দা। আপনি যে কাবা রি কাবা, আশিকদের গলা রি মালা। ইয়া নবী সালাম আলাইকা,
إذا بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلى الله عليه سلم يا قوم صل على ستر مصطفى ما চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুভাষিত নবীজির অন্তর। পাচ্ছে নাকি আপনাদের? পাচ্ছে না তো? বলবো এটা ছোট্ট করে? বলুন না, বলুন। না না, আপনাদের যদি কষ্ট হয় আমি ছেড়ে দিব। নজরুল ভাইয়ের টাইম খাচ্ছি তো। অত সুন্দর আমি গাইতে পারি না, নজরুল ভাইয়ের খুব সুন্দর গলা। সত্যি সামনে বলে না প্রশংসা করছি, সামনে প্রশংসা করতে নেই আমি করছি কেন জানেন? ভালো গলা। এই মানুষটার সঙ্গে কবে থেকে পরিচয় জানেন? সেই আমি যখন আলেমে পড়ছি, আলেম ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, তখন থেকে পরিচয়। আমার খালুজান হুজুরের খানকা কোটিসুন্ডা দরবার শরীফের হুজুর চেনেন তো, সৈয়দ রুহুল হুদা মাদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া। তো ওনার খানকাতে আমিও থাকতাম, এই ভাই যেত, ওনার হাতে বায়াত, ওনার মুরিদ বিক্রি হয়ে গেছে। কথা ঠিক কিনা? তো যাক, আমি এটা 2 লাইন বলে শেষ করে দিই। আপনার টাইম থেকে একটু খাই। আচ্ছা। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুভাষিত নবীজির অন্তর। তারাদের দল বলে তুমি সেরা সরবে, মেঘ বলে জল হয়ে প্রিয় তুমি গরবে। মানুষের কাছে তুমি রহমের বন্দর, মানুষের কাছে তুমি রহমের বন্দর। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর। রোদ বলে খুশি মনে তুমি নবী শান্তির, শেষ করে দিলে তুমি ছিল যত ভ্রান্তির। রাত বলে নূর ছিল রসুলের দৃষ্টিতে, দিন বলে তুমি সেরা মাবুদের সৃষ্টিতে। আলোময় তুমি করো পৃথিবীর অন্তর। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুভাষিত নবীজির অন্তর। আরবের পথ বলে তুমি ছিলে মুক্তির, বয়ে দিলে ধরণীতে বায়ু তাপ স্বস্তির। মদিনার বাতাসেরা এসে বলে বাংলায়, মদিনার বাতাসেরা এসে বলে বাংলায়। আকাশের সুখ নামে প্রতিদিন রওজায় ভরে যায় সাকিনাতে মদিনার অন্তর। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুভাষিত নবীজির অন্তর। চাঁদ বলে আমি নই তুমি নবী সুন্দর, ফুল বলে সুভাষিত নবীজির অন্তর। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। যাক, আমি বিদায় নিলাম। এই যে বললাম কষ্ট হয়েছে নাকি কারো? যাক, যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন মাফ করে দিন। হ্যাঁ, এই নজরুল ভাই বসেছে, শুধু একটা নাম ছিল। কি বাংলা বলবো না উর্দু কি বলবো? ফার্সি শুনবেন? ফার্সি শুনবেন? বাংলা শুনবেন মুরব্বি? কি বললাম আমি বাবা? কি লোক রে বাবা। হ্যাঁ, কিন্তু আসমানে তুলতে তুলতে এমন পাম দিচ্ছে উঠে যাচ্ছে। আমি এটা বাংলা 2 লাইন বলে শেষ করে দিচ্ছি। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, দুনয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো, দুনয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, আস্ত ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান। যেই আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান। দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত,
नारे गए हैदरी, नारे गए हुसैन। माशाअल्लाह। কি গো, নবীর পিছনে নামাজ পড়লে ভালো হতো না? আবার এই নাচটাকে নিয়ে কেউ বিদ্রুপ করে, ঠাঁটি হাসি ঠাট্টা করে। ছি ছি, আস্তাগফিরুল্লাহ। বলে নবীর যুগে তো সাহাবাদের আল্লাহ করে দিয়েছিলেন, কাউন্ট করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এরপরে তুমি যদি যেতে তুমি তো আবু জেহেলের দলে হতে। আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ যদি চান সবকিছু সম্ভব, কি সম্ভব না? এটা কবি মনের ভাব প্রকাশ করছে। দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো, দুনয়নে রসুলে পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, কেমন ছিল সেই দৃশ্য মদিনার দেখেছেন সব সাহাবী। খেলছে শিশু হাসান হুসাইন, সাথে দয়া নবী। মন ছিল সেই দৃশ্য মদিনার দেখেছেন সব সাহাবী। খেলছে শিশু হাসান হুসাইন, সাথে দয়া নবী। নবী পাক জবানে ডাকছে হাসান, শুনলে কেমন হতো। নবী পিঠ মুবারকে নাতি হুসাইন, দেখলে কেমন হতো। দুনয়নে রসুল পাক দেখিলে কেমন হতো। জন্ম আমার নবীর দেশে হলে কেমন হতো। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन।